Я передаю слово для краткого приветствия Кристоферу Миллеру, исполняющему обязанности директора и постоянного представителя Всемирного банка в России. And now I will give the floor to Christopher Miller, who is acting country director for Russia. Hey, hello everybody. I'll just pause for a moment to check that you can hear me. Я сейчас на минутку остановлюсь, чтобы убедиться, что вы все меня слышите. Okay. Да. Здравствуйте всем. Very good. So thank you very much, Ms. Aksenova, and to the participants of this webinar. On behalf of the World Bank Group in the Russian Federation, it's my pleasure to join you today. Итак, я благодарю вас, госпожа Аксенова. Для меня большая честь приветствовать вас от имени группы организаций Всемирного банка здесь, на этом семинаре. I'll keep my remarks very brief so we can get to the main event, so to speak. Я буду очень краток, скажу лишь несколько слов, чтобы мы как можно быстрее могли перейти к самому семинару. There's really two main points I would like to make. First of all, I would like to acknowledge the efforts of the Moscow government, the Moscow Health Department, and most importantly, the frontline health workers who have really been battling this unprecedented fight against the coronavirus epidemic in the city. Прежде всего, я хочу дать высочайшую оценку тем усилиям, которые принимаются правительством города Москвы, департаментом здравоохранения города Москвы и, конечно же, героически сражающимся с коронавирусом медицинским работникам. The Moscow government has taken strong and timely measures to prevent and contain the spread of COVID-19. These included quarantine measures, widespread testing, contact tracing, and a massive surge in the capacity of health facilities for the treatment of patients with COVID-19. All of these efforts have proved to be effective in containing the spread of the virus in the city. Департамент здравоохранения Москвы принимает своевременные, оперативные и очень сильные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Эти меры включают, во-первых, широкомасштабное тестирование, изоляцию, то есть карантин, проведение разъяснительной работы, пропаганды, принятие мер и соблюдение соответствующих защитных правил. И все эти меры приносят свои результаты, свои плоды в борьбе с коронавирусной инфекцией. And my second point is just to emphasize the importance that the World Bank places on these kind of knowledge-sharing events. И второй момент, который я хочу подчеркнуть, это то, что Всемирный банк придает очень большое значение подобным мероприятиям по распространению опыта, по обмену знаниями и информацией. The World Bank has now financed emergency operations to fight COVID-19 in more than 100 countries around the world, home to 70% of the world's population, making this the largest and fastest crisis response in World Bank history. These operations have focused on supporting health systems, scaling up social protection, supporting businesses, and procuring medical equipment and supplies. В настоящее время Всемирный банк предоставляет поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией и в преодолении вызванного ею кризиса более чем 100 странам мира. Это практически более 70% населения Земли. И благодаря этой поддержке они могут лучше укреплять свои системы здравоохранения, оказывать более эффективную социальную помощь населению, а также поддерживать свои предприятия, свой бизнес. In the Russian Federation, our work has focused on providing policy advice and conducting a range of knowledge-sharing events on topics focusing primarily on healthcare sector, but also including economic topics. These events have proven very successful so far, both in sharing global experience with Russia, but also in helping to identify Russian practices that we can share with other countries around the world through similar events. So having said that, once again, I would like to thank the participants from the Moscow government and the Moscow Health Department specifically, and to wish you all a very productive and successful event today. Итак, основными направлениями моей работы здесь, в России, во Всемирном банке, является предоставление консультаций по вопросам
политики, а также организация и проведение мероприятий по обмену опытом. И в рамках таких мероприятий, помимо того, что мы знакомим российскую сторону с глобальным опытом в разных областях, мы также определяем те направления, на которых у России есть опыт, которым мы могли бы поделиться с другими странами. И основной сферой моей деятельности являются экономические аспекты. Да, спасибо, Кристофер, за прекрасную презентацию деятельности Всемирного банка на территории Российской Федерации. Действительно, мы получили очень развернутые, подробные системные меры от Всемирного банка, которые были использованы в эпоху пандемии на территории Москвы. Конечно, это очень значимо для всех стран мира. Thank you very much, Chris. As a matter of fact, we have received very comprehensive information about the efforts of the World Bank group in the area of supporting COVID-19 control. And this information is about system-wide measures is really very important for us in the context of our efforts to improve the situation here in Moscow. Да. И я хотела бы передать слово Тане Дмитроченко, руководителю глобальной практики в области здравоохранения, питания и народонаселения, регион Европы и Центральной Азии, также представитель Всемирного банка. And now I would like to give the floor to Tanya Dmitrochenko, who is the practice manager in the global practice of health, nutrition and population in Europe and Central Asia. She's also a representative of the World Bank. Okay, I really don't want to distract from the main presentation, so I will just shorten my remarks to really acknowledge the efforts of the Moscow government in fighting COVID-19, and I would really want to express my gratitude to the doctors and care workers who have been at the forefront, putting their lives in danger in order to save the lives of others. Spasibo bolshoy from the bottom of my heart. So since you cannot hear me well, I just want us to go ahead and proceed with the presentation. Так, я не буду сейчас отрывать время от нашей основной презентации, от основного доклада. Я просто скажу вам несколько слов. Прежде всего, я хочу выразить огромную благодарность и высокую оценку тем действиям, тем мерам, которые принимаются правительством Москвы. И особенно я хочу поблагодарить медицинских работников за их героический труд по борьбе с коронавирусной инфекцией. Спасибо большое. Спасибо, Таня. И, конечно, я хочу предоставить слово нашему основному докладчику Дэвиду Уилсону, директору программ в глобальной практике Всемирного банка по вопросам здравоохранения, народонаселения и питания для презентации глобального обзора по распространению коронавирусной инфекции в мире. Я немного представлю для российских участников Дэвида. Он возглавляет группу глобальных решений Всемирного банка, которая оказывает содействие в укреплении систем здравоохранения. Well, thank you, Tanya. Now I shall give the floor to our key speaker, David Wilson. He is a program director in the World Bank Global Practice of Health, Nutrition and Population, and he is the team leader of for global solutions for strengthening of healthcare systems. Инициативы Всемирного банка, посвященные инновациям в технологической сфере. And he is the leader of the health technology and innovation team.
И обладает колоссальным опытом по взаимодействию с различными органами власти государств, большого количества государств. Он автор более 100 научных докладов, более 1000 научных статей и работал очень плотно с правительствами более 50 стран мира. As a matter of fact, David has huge experience in communicating and cooperating with government authorities in different countries of the world. He is the author of more than 100 reports, scientific reports, and more than 1,000 of various articles. And he has been working with governments of more than 50 countries of the world. И после презентации у наших участников будет возможность задать вопросы Дэвиду и получить на них ответы. Для того, чтобы задать вопросы, я предлагаю участникам в процессе презентации Дэвида оставлять свои комментарии в чате трансляции. And after the presentation is over, our participants will be able to ask David their questions. And in order to structure this process, I suggest that if you have any questions in the course of the presentation, please write them in the comments of the chat. Презентация, основные доклады я зачитаю для Дэвида. And once the presentation is over, I shall scrutinize the comments, and the main points will be delivered to David to answer them. Да, пожалуйста, Дэвид, я представляю вам слово. So, David, the floor is yours. Thank you very much, Elena, for inviting us to be a part of this important milestone in our partnership and this important opportunity to understand each other better and for us to learn more about Russia's epidemic. And thank you to Zara and Nejma in our team for preparing this presentation. And much of the material will be familiar to you as experts, so I shall try to present briefly so that we can have as much time as possible for discussion. I will start my PowerPoint screen while the translation happens. Thank you. Итак, благодарю вас, Елена, за эту возможность принять участие в этом действительно, можно сказать, поворотном мероприятии в процессе нашего сотрудничества. Я также хочу поблагодарить Нежму и Зару за оказанную помощь в подготовке этой презентации. И я думаю, что я сейчас кратко расскажу вам содержание этого доклада, используя перевод на русский язык. Thank you. I will begin this global overview with these comments. And as we know, much of Western and Central Europe's epidemic appears to have peaked, and we think there are important lessons for other countries globally, including Russia. And much of Europe has moved from hard lockdowns to careful, cautious reopening, and the initial evidence is encouraging. I'll pause for translation. Итак, я хочу начать свою презентацию, свой доклад о эпидемиологической ситуации на глобальном уровне со следующих замечаний. Дело в том, что в большинстве стран Западной и Центральной Европы пик эпидемии уже позади, уже прошел так же, как и в России, и этим странам удалось извлечь определенные уроки, которые могут быть важны и полезны для других стран мира. А также хочу указать на то, что многие страны уже начали осторожный выход из режима строгих мер, и я в своей презентации также остановлюсь на этом. Включите, пожалуйста, презентацию на общий экран. Мы ее пока не видим. David, could you please share your presentation on the share? Yes.
It is here. Is it shared now? Yes. Видно. Спасибо. Thank you. Thank you. We can see. Perfect. Thank you. Thank you. And thank you for translating. Let me continue to say that the lockdown versus reopening debate has now moved to an analysis of how countries can use their epidemic growth number, or R0 or RT, and also a very close monitoring of outbreaks and clusters to dial smart measures up or down. And with enough care, we can prevent both an epidemic resurgence and revive our economies. I'll pause. Итак, сейчас на фоне дебатов по поводу того, следует ли сохранять режим изоляции или следует уже выходить из него, возникла необходимость проведения анализа тех возможностей, которые имеются у стран для использования коэффициента распространения инфекции для принятия таких решений, а также возможности для проведения пристального, вернее, для осуществления пристального контроля за вспышками и очагами коронавирусной инспекции для того, чтобы использовать полученные данные для ужесточения или, наоборот, для ослабления мер. И, по всей видимости, если мы будем проявлять достаточную осторожность, нам удастся предотвратить вторую волну эпидемии и восстановить экономику стран. Yes, David. Thank you. Now, we know that Europe has been the hardest hit in terms of deaths, but thankfully it's tapering. Итак, нам известно, что Европа практически сильнее всего пострадала от этой пандемии в плане смертности, но в настоящее время она снижается. And I think this graph shows us very well how Europe in green initially had the largest rise in cases, but that has tapered and been overtaken by the US, amongst others. Итак, вот на этом графике очень хорошо видно, что эпидемия в Европе началась раньше, чем где бы то ни было, и развивалась стремительными темпами. Но сейчас уже ее, так сказать, обошли другие регионы, в частности, Америка и другие. And if we look closely, we see that globally, most deaths have been in Europe. But as this very nice graph shows, that was due to an early and very large bulge, which has now tapered a lot. And while we saw very high death rates in Western Europe, in Belgium, the UK, Spain, Italy, and Sweden, we have seen those contract. And we are now seeing surges in Latin America, Asia, and elsewhere. Thank you. Это фактически самое большое количество смертей было в Европе. И на этих прекрасных графиках вы видите, что очень высокие уровни смертности были на определенном этапе в западноевропейских странах, Бельгии, Великобритании, Испании, Италии и Швеции. Но затем им все-таки удалось, так сказать, обуздать эпидемию, снизить смертность. И сейчас мы наблюдаем большие всплески в Латинской Америке и на некоторых территориях Азии. Thank you. I would just like to note how much testing capacity has increased in Europe, including Russia, with Russia conducting very high numbers of tests per 1,000 people and high numbers of tests per case found, which are two of the criteria that the World Health Organization used to assess the comprehensiveness of testing. А сейчас я хотела бы обратить ваше внимание на повышение, очень значительное повышение потенциала для тестирования в Европе, включая Россию. В данном случае по рекомендации ВОЗ мы используем два критерия эффективности тестирования. Это количество тестов на 1000 населения и количество тестов на 1 случай заражения. And I will look now at some of the vulnerability factors that Europe shares, and you can assess how much they apply to Russia. А сейчас я хочу вам рассказать, вернее, перечислить ряд
факторов уязвимости, о которых сообщают европейские страны, а вы можете сами посмотреть на них и оценить, существуют ли они в России. Yes? And it looks as if very globally integrated world cities, which have major airport and train hubs, large metros, and high-density housing seed large epidemics. And here we can look at Milan, Paris, Madrid, London, New York, and perhaps Moscow, which has that combination of major airport, train, metro, and housing hubs. Но первый фактор уязвимости – это так называемая глобальная интеграция и огромные мегаполисы, огромные города с их аэропортами, метро, сетевыми торговыми центрами, где плотность людей бывает очень высока. Это так называемые крупнейшие города мира, к которым относятся Милан, Мадрид, Париж, Лондон и, вероятно, Москва. And because Europe was hit harder with the first infections almost certainly last year in 2019, its public health measures were late relative to the introduction of the virus. И поскольку в Европе, в Западной Европе достаточно поздно начали принимать соответствующие противоэпидемиологические меры, удар, который был нанесен ей коронавирусной инфекцией, естественно, оказался сильнее. And as we will show, Europe also has elderly populations, particularly in residential care homes. And in many places in Western Europe and North America, half or more of the deaths have occurred in elderly care homes. Следующий фактор – это то, что в Европе очень большой процент пожилого населения преклонного возраста, и особенно в домах престарелых. И если мы посмотрим на цифры по смертности и по заболеваемости в других регионах, допустим, в той же Америке, то мы увидим, что на долю таких учреждений, домов престарелых, приходится иногда до 50% случаев. We also know that Europe has a high prevalence of NCDs and risk factors such as obesity, smoking, diabetes, and air pollution in some major cities. Нам также известно, что в Европе очень высокий уровень распространенности неинфекционных заболеваний и других выявленных факторов риска, включая ожирение, курение, диабет и загрязнение воздуха в некоторых крупных городах. And finally, relative to parts of East Asia, much of Europe has no recent epidemic memory or experience, which means populations are not as prepared for risk preventive behavior. И следующий момент состоит в том, что в отличие от восточноазиатских стран, в Европе нету, так сказать, недавнего опыта борьбы с эпидемиями и преодоления кризисов. Поэтому системы здравоохранения и населения как бы справляются с этим хуже, им сложнее с этим справляться. And this nice map of world air traffic in January, before the pandemic began, shows how dense the air traffic patterns are in Western Europe and also in North America. And very dense air traffic may help to spread and to seed epidemics. И на этой прекрасной карте авиасообщения в январе 2020 года вы видите, насколько плотным было авиасообщение, насколько много было авиаперелетов и в Европе, и в Северной Америке. И вот
такая динамика, такие тенденции являются одним из факторов, которые способствуют быстрому распространению инфекции, как бы сеют инфекцию. Yes, David? And as you well know, Europe is also the oldest continent, with an average age of 42 compared to 18 in Africa. And as we all know, there's a strong correlation between elderly populations and coronavirus mortality. Здесь на этом слайде вы видите, и вам это и так хорошо известно, что Европа является самым старым континентом в мире. Средний возраст населения составляет в Европе 42 года, скажем, по сравнению с 18 годами в Африке. Возраст населения, преклонный возраст населения является одним из факторов, которые способствуют повышению смертности от коронавирусной инфекции. Yes, David? Thank you. And also, as I said, but as this graph nicely illustrates, Europe and the United States limited public gatherings quite late relative to the introduction of the virus. So there was probably more time for the virus to spread. In Europe's case, before we'd actually even realized it existed. Итак, здесь на этом прекрасном рисунке показано, что Европа и США слишком поздно начали принимать ограничивающие меры. Практически в Европе вирус начал распространяться еще до того, как люди поняли, что он существует, и, возможно, это является одной из причин слишком быстрого и шокового его распространения. Yes, David? Thank you. And while I've suggested that we have passed the peak, at least of this wave in Europe, there's no room for complacency as economies reopen. We now have a delicate moment where we can curb infection, reopen the economy, and restore much of normal life, if we do it right. Итак, как мы уже говорили, в Европе пик эпидемии уже пройден, но при этом, так сказать, открывая экономику, возобновляя ее функционирование, нам ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что только при очень осторожном подходе к выходу из режима строгих ограничений мы сможем восстановить экономику и избежать второй волны эпидемии. Yes, David? Thank you. And this graph really shows what I discussed earlier, the fact that almost all of Western Europe's epidemic seems well past the peak, in this wave at least. На этом слайде показано то, о чем я ранее говорил, то есть то, что большинство стран Европы уже прошли пик эпидемии, во всяком случае, первой волны, вот этой волны эпидемии. Yes? And I keep saying the peak of this wave at least, because we must be a little bit worried that coronavirus may have multiple peaks, as we witnessed in the Spanish flu pandemic in 1918, and as we are possibly seeing hints of in the surge of coronavirus in the southern hemisphere in the midst of winter. Итак, я все время повторяю пик первой волны или этой волны эпидемии, потому что не нужно забывать о том, что у этой эпидемии может быть несколько пиков по аналогии с эпидемией испанского гриппа в 1918 году. И такую озабоченность, в частности, вызывает всплеск заболеваемости в северном полушарии, где сейчас наступает зима. Yes? And so much of my theme today is about the importance of smart measures, which allow us to reopen safely and to prevent infections and restore our economies. И очень большую часть моей презентации занимают так называемые умные или осторожные продуманные меры, которые
случае их принятия позволили бы странам одновременно и избежать распространения инфекции и восстановить экономику. Yes? And the three-step approach, which you experts will be familiar with, but which I think we can all do better in following, are as follows. First, immediately introduce the pain-free combination baseline prevention measures that keep us safe. We'll talk about them more, but it's face masks and shields, hand sanitizer, outdoor activities, decongesting and socially distancing our public spheres. И в данном случае речь идет о так называемом трехгранном подходе, безусловно, вы с ним знакомы, который должен помочь минимизировать распространение инфекции. В частности, первый шаг заключается в незамедлительном введении, так сказать, безболезненных комплексных мер по переходу к новой нормальной жизни, которые позволят снизить заболеваемость коронавирусом. В данном случае речь идет о ношении масок, защитных экранов лицевых, дезинфекции рук, а также о проведении различных мероприятий на улице, а не в помещении, и принятии мер для того, чтобы не было скопления народу, ну и, соответственно, социальное дистанцирование в общественных местах. Yes? Thank you. And then secondly and thirdly, track our infection growth number or reproduction number R0 closely, and then gradually ease measures as R0 falls below 1, but move them up quickly if R0 climbs above 1 or if we see outbreaks. И второй и третий шаг состоит в том, чтобы пристально следить за коэффициентом, за динамикой коэффициента распространения инфекции. И если как только обнаруживается, что этот коэффициент выше единицы, незамедлительно принимать меры, то есть ужесточать меры по предотвращению инфекции. Если же он, наоборот, идет вниз, то эти меры можно осторожно ослаблять. Yes? Thank you. And the next slides talk about what the new normal is, and I certainly won't read them, but you have them in your slides. And the first is physical distancing. Итак, на следующем слайде показаны, так сказать, правила, нормы той самой новой нормальной жизни. И, безусловно, вы знакомы с ними, и сейчас вы видите их на этом слайде. Yes? The second is a much greater focus on hygiene and ventilation. Значит, первый момент – это ношение масок и использование прочих защитных средств. Следующий важный момент на втором месте – это уделение пристального внимания вентиляции, то есть циркуляции воздуха. Yes? And here is a nice World Health Organization Lancet summary of how much physical distancing, face masks, and eye protection through face shields can reduce transmission. And the key message here is, with universal adoption of these measures, we can prevent new infections and live relatively normal economic and social lives. Итак, на этом слайде, на прекрасном рисунке показано, каким образом выполнение требований по социальному дистанцированию, ношению масок и защите глаз влияют на снижение распространения вируса. И также показано, что если эти меры будут приниматься, то мы сможем и постепенно, осторожно выходить из режима жестких мер, из режима изоляции и одновременно восстанавливать экономику. Yes? Thank you. And Germany is a nice example of how we can use our reproduction number to reopen carefully. And Germany locked down when its reproduction rate was over 3. And then it started to reopen schools and other
public places when its reproduction number fell below 1, and it has dealt with outbreaks such as its meatpacking outbreak, and yet its reproductive number is still now about 0.6, very low. Итак, на этом слайде на примере Германии показано, как можно использовать динамику коэффициента распространения инфекции при принятии решений о выходе из режима изоляции. Итак, когда в Германии был введен режим изоляции, коэффициент распространения инфекции составлял 3. А когда Германия открыла школы, то он был немного меньше единицы. Сейчас, даже уже после обнаружения очага новой вспышки в Германии, он составляет, когда она была ликвидирована, он сейчас составляет 0,6. Yes? Thank you. And if we look at this reproduction number in Europe, including Russia and Poland, as well as Western Europe, we see broadly similar trends, with Russia falling later and falling slightly, yes, and slightly less perhaps. Let me pause. Здесь мы можем посмотреть, каким образом менялся и меняется коэффициент распространения инфекции в других европейских странах, включая Россию. В принципе, здесь видно, что тенденции примерно одинаковые, то есть общие тенденции, но при этом в России падение этого коэффициента началось несколько позже, и оно идет несколько медленнее. Yes, David? Thank you. And it's important to look at the reproduction number, but also the number of cases, because countries like Germany now, who have very few cases, can see their reproduction number spike based on small numbers of cases, while countries such as Russia or the US have relatively stable reproduction numbers with high numbers of cases. Но когда мы смотрим на коэффициент распространения инфекции, мы должны его использовать с учетом количества случаев заражения, потому что, скажем, в Германии, где мало случаев заражения, этот коэффициент из-за этого выше, чем, скажем, в России или в Соединенных Штатах, где очень большие цифры по количеству случаев, и поэтому коэффициент распространения инфекции получается ниже. Yes? Thank you. And you will know all of this much better than us, but here's a summary of the latest information we could find, and you may well tell us whether this is up to date or not, about the reproduction number in different parts of Russia and whether it's definitely increasing, probably increasing, unsure whether it's increasing or decreasing, probably decreasing, or definitely decreasing. And as you would expect in a large country such as Russia, which covers about 8 time zones, like the USA, it's an uneven picture. And that's a really important point to stress, the heterogeneity of epidemics in big subcontinental countries such as Russia or the US. Итак, на этом слайде вы можете видеть данные, с которыми вы должны быть прекрасно знакомы. Вы можете посмотреть и подтвердить, насколько они соответствуют действительности, которые нам удалось получить. Это данные по последним величинам, последним значениям коэффициента распространения инфекции в различных, вернее, во всех регионах России и по расчетным данным о количестве подтвержденных случаев заболевания. И в данном случае нам представляется важно посмотреть на вот эти параметры, то есть на повышение коэффициента распространения инфекции, вероятность его повышения, неизвестность, это вот те параметры, которые отмечены на
графике его снижение или вероятное снижение. И для таких огромных континентальных стран, как Россия и США, такой анализ действительно имеет крайне важное значение, и такие прогнозы. Yes? Thank you. And here is a look at reproduction numbers in different oblasts and okrugs and cities in Russia. And the picture I generally see here is that Moscow city and Moscow Oblast seem to be just below 1, and others seem to be just above 1. And I think the key message here is we need to push those reproduction numbers well below 1 in order to remain safely open. Итак, на этом рисунке показаны те регионы России, где выявлено, зарегистрировано максимальное число случаев заражения и показана динамика коэффициента распространения инфекции. И здесь вы можете видеть, что, собственно говоря, только в Москве и в Московской области этот коэффициент ниже единицы, в то время как в других регионах он выше единицы. Так вот, в этой связи следует сказать, что только когда будет коэффициент распространения инфекции достаточно намного ниже единицы, можно будет безопасно и спокойно выходить из режима жестких мер. Yes, David? Thank you. And I will now focus on how we do that. А сейчас я сосредоточу свое внимание на том, каким образом мы можем это сделать. And we have important lessons to learn from neighboring Western Europe. And I won't go through this graph in detail, but I will summarize the do's, the things we should do. Итак, в этой связи для нас очень полезным представляется опыт соседних западноевропейских стран. И он здесь и изложен, но я не буду подробно на этом останавливаться. Я остановлюсь только на рекомендациях того, что следует делать. Yes? And here they are. Have a gradual, careful exit strategy. Increase. Okay. Yes. Итак, вот эти рекомендации, значит, они на слайде находятся у нас справа. Во-первых, это разработка стратегии постепенного и структурированного выхода из режима жестких мер, из режима ограничений. Yes? Expand testing and contact tracing. Расширение масштабов, увеличение объемов тестирования и отслеживания контактов. Tighten measures quickly for local outbreaks. Очень оперативное ужесточение мер в случае выявления местных очагов, местных вспышек. Yes? Ensure that the baseline measures are universally maintained, and I can't emphasize this enough. Итак, обеспечение выполнения базовых защитных требований. Ensure that our marginalized populations are reached, and this is really important. We've seen countries such as Singapore have a major resurgence because they haven't protected migrant workers, for example. Итак, также очень важно обеспечить охват всеми этими защитными мерами неблагополучного, незащищенного населения. В частности, в Сингапуре был очень большой всплеск заболеваемости коронавирусной инфекции, потому что они не обеспечили защиту рабочих мигрантов. Yes? And limit large-scale activities, especially indoor ones. И очень важно по-прежнему ограничивать проведение масштабных мероприятий, особенно внутри помещений. Yes?
and keep travel restrictions both across and importantly within countries. Internal travel restrictions and internal quarantines can be very helpful in containing wider transmission. Также очень важно сохранять ограничения и запреты на передвижение как между странами, так и внутри стран, потому что такие ограничения очень помогают сдерживать распространение инфекции. Yes? Thank you. And here are the don'ts. Так, на этом слайде показано то, чего нельзя делать, то, что делать не рекомендуется. Yes? And I won't go through each of them because many of them are the mirrors of the do's, but this slide contains the don'ts, and it also gives examples from Western Europe of things that we would not wish to repeat. Я не буду подробно останавливаться на каждом из этих пунктов, потому что практически это зеркальное отражение того, что следует делать, только наоборот. Но здесь также приводится несколько примеров из опыта западноевропейских стран, которые показывают то, что делать не рекомендуется. Yes? Thank you. And let me also very briefly look at school reopenings. Теперь я хотела бы кратко остановиться на открытии школ. Yes? And in general, we have not seen a rebound after schools have reopened. Но в целом мы не наблюдаем никаких всплесков, никаких возвратов повышения заболеваемости после открытия школ. Yes? And here are measures which I won't read, which we can take to reopen schools safely. На этом слайде перечислены те меры, которые следует принимать для обеспечения безопасности при открытии школ. Yes? And here are examples of countries who've done it well, and also countries who were too ambitious, such as Israel, and who were succeeding, but who reopened all schools too quickly. На этом слайде мы приводим примеры успешного опыта стран в процессе открытия школ, а также тех стран, которые оказались слишком амбициозными и сразу открыли все школы, так слишком смелыми, и это имело свои негативные последствия. В частности, речь идет об Израиле, где открылись все школы. Yes? And the big message I want to give is that the key driver of safe school reopenings is the extent to which the wider population is safe and is practicing safe behaviors. So schools are a microcosm of societies. We can only safely reopen schools in safe societies. Итак, основной посыл в данном случае в отношении открытия школ заключается в том, что основной движущей силой безопасного открытия школ является как раз состояние и отношение к данной ситуации общества в целом. Потому что школы как бы являются микрокосмом всего общества, и без нормального поведения, нормального состояния всего общества невозможно безопасно открывать школы. Yes? So let me conclude, and let me conclude by emphasizing the importance of preventing super spreading events. Так, в заключение я хочу подчеркнуть необходимость предупреждения больших, важность ограничений, вернее, недопустимость проведения мероприятий, которые могли бы привести к большим всплескам распространения инфекции. Yes? Because careful studies suggest that about 10% of events lead to about 80% of transmission. And preventing these super spreading events can prevent a lot of transmission.
Итак, по данным исследований, на долю 10% случаев вот таких вот вспышек приходится 80% дальнейшего распространения вируса. И поэтому крайне важной задачей является профилактика таких очагов, таких вспышек. Yes. So let me conclude, and my concluding message is combination prevention, combination prevention, combination prevention. Итак, в заключение я хочу многократно подчеркнуть важность, необходимость комплексного подхода к профилактике распространения коронавируса. То есть эти меры работают только в комплексе, только в комплексе, только в комплексе. Yes? And what we've learned in the last 3 months is that effective prevention requires a combination of obligatory measures, which I will summarize in my next remarks. За последние 3 месяца мы выяснили, что для эффективной профилактики, для эффективного предупреждения распространения инфекции необходимо принимать весь комплекс обязательных мер, в частности. Yes? First, early, decisive border closures and carefully supervised quarantines, both between and also within countries. Итак, во-первых, на ранних этапах необходимо решительно закрыть границы и ввести строго контролируемый карантин, как между странами, так и внутри стран. Yes? And ubiquitous use of face masks and, where possible, face shields, especially in public interactions, such as retail or customer interactions. Далее это всеобщее требование о всеобщем ношении масок при возможности ношения лицевых защитных экранов при взаимодействии с другими людьми в общественных местах, таких как торговые центры, там, где люди, где продавцы и покупатели взаимодействуют друг с другом. Ubiquitous hand sanitizing stations, especially at high traffic points, such as metros. Далее это повсеместное установление так называемых диспенсеров с санитайзерами, с дезинфицирующими, то есть средствами или другого оборудования для мытья рук, особенно там, где очень интенсивное движение, например, в метро. Yes? Increased surface cleaning, especially at high traffic points, again, such as metros or large workplaces. Далее это усиленные меры по очистке, по дезинфекции поверхностей и опять-таки в местах большого скопления народу, в частности в метро и других общественных местах. Yes? And continued social distancing reinforced by decongesting public spheres, again, such as metros, workplaces or city centers. Необходимо по-прежнему выполнять требования о социальном дистанцировании в сочетании с мерами по недопущению скопления людей в общественных местах. Речь идет опять о метро, центральных частях городов, рабочих местах и так далее. Yes? And an absolute avoidance of super spreading events, which typically have large crowds, indoors, prolonged proximity, poor ventilation, and forced exhalation, meaning we're singing or shouting or laughing or cheering and doing things which expel droplets. Также нужно полностью исключить исключить такие ситуации, которые способствуют стремительному распространению инфекции. В частности, это образование больших толп людей, длительное нахождение на близком расстоянии людей друг от друга, плохая вентиляция, плохая циркуляция воздуха и такие ситуации, когда люди очень много выдыхают воздуха, то есть когда они кричат,
например, то есть это вот вынужденное выдыхание. Yes? And of course, strengthening the core public health functions that we all know well. И, конечно же, укрепление основных служб системы общественного здравоохранения, о которых мы все прекрасно знаем. Yes? And my concluding message is there are no shortcuts or easy answers. And only if we do these things together in combination can we safely reopen. And nearly all countries have thought that they would be the exception who would not experience high coronavirus epidemics. And yet all have found out that they are not the exceptions. И в самом конце я хочу сформулировать следующий вывод. Это, конечно, все очень непросто. Для того, чтобы обеспечить выполнение всех этих требований, достижение этих целей, нам необходимо всем вместе принимать в комплексе все эти меры, и только в этом случае мы сможем безопасно выйти из режима ограничений и остановить распространение вируса. Дело все в том, что большинство стран думали, что они будут исключением, что у них не будет вспышки коронавирусной инфекции, но, как это ни печально, они не стали исключениями. Yes? So thank you for listening, and we can now open for discussion. Так, спасибо большое за то, что вы слушали мой доклад. Я благодарю Кристофера Миллера, Таню Дмитроченко, Дэвида Уилсона за сегодняшнее мероприятие. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время и сделали такую удачную презентацию для наших отечественных участников. Well, now I would like to thank Christopher Miller, Tanya Dmitrochenko, David Wilson for this really great event, for this great presentation for our Russian specialists, for our Russian participants. И, безусловно, я очень благодарна Севиль за то, что мы смогли соорганизоваться оперативно и настолько качественно организовать сегодняшнее мероприятие. And certainly I would like to extend my gratitude to Seville, owing whom we were able to organize, to arrange this meeting very fast and very effectively. Коллеги, если у вас есть желание сказать что-то нашим участникам, я готова предоставить вам слово. So, dear colleagues, if you have to say anything to our participants, I shall give the floor to you. May I briefly say thank you for the honor of allowing us to join this event and to learn with you. And we would be very happy to support future events as part of a partnership which we value and look forward to very much. Thank you, Elena and team. Я хочу очень кратко поблагодарить всех участников и сказать, что для меня была большая честь принять участие в этом мероприятии, о том, что я готов поддерживать наше дальнейшее сотрудничество и вносить в него вклад. Спасибо, Елена. And nothing to add from my side. I think David said it perfectly. So thanks a lot for the interest and the attention. Итак, я на самом деле хочу присоединиться к словам Дэвида, он прекрасно все сказал. Спасибо большое за проявленный интерес и за участие. Спасибо. Спасибо, Кристофер. Тогда мы завершаем наш экспертный семинар. Я благодарна всем, кто сегодня был с нами. До свидания. All right, then we shall close our webinar. Thank you all and goodbye.